देवी देव देहो रे संतोख सिंह दूर होते। रीत मेट जाति कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। धरी सरलता उर्मै भले। भई सफलता गुर संग मिले। बूझत भयो आनंदपुर गाथा। किम विरोध उपजो निरपसा था। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम सरवरे कायनात जुगो जुग अटल। गुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाईमान हो रही गुरु की संगत। सतगुरां ने कृपा की है। सतसंगत दे सुभागे समय प्राप्त हो रहे। इस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे जीवन की जो कथा है वो आपां सरवण करन वास्ते प्राप्त होए हैं। पिछले दीवान दे विच ये बचन सरवण कीते सन कि बाबा राम राय जी देहरादून तो चले ने सतगुरां नूं मिलण वास्ते। जमुना दे अंदर किश्ती विच बैठ के आ गए ने। इधरों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पौंटा साहब तो चले ने। ये भी जमुना दे विच किश्ती विच बैठ के ते दोने किश्तियां जड़ियां बेड़ियां ने चला के एक दूजे दे नेड़े कीतियां। बाबा राम राय जी नूं सतगुरां ने कह के अपनी बेड़ी विच बिठाया। आपस विच बचन बिलास सुख शान दे पुछे गए। इतिहास बचन आपां कल सरवण कीते सन। अगे महाराज कृपा कर रहे आओ सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धरी सरलता उर्मै भले। सो कहन लगे भी इसे तरह बाबा राम राय जियां ने अपने हिरदे विच जो सरलताई है सीधापन है वो धारण किया। जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं मिले ना भावें कि पहलां तो बड़ा वैर विरोध करते रहे पर इस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल कोई वैर विरोध नहीं है। सरल मन करके सीधा मन करके सतगुरां नूं मिले हन। भई सफलता गुर संग मिले। ते सतगुरां दे नाल मिलन करके सफलता ही जिहड़ी है वो प्राप्त हुई है। सतगुरां नूं मिलना भी एक सफलता ही है और गुरु पातशाह दे नाल हुण मिलिया बचन बिलास कीते इहदे विचों होर भी बरकतां प्राप्त होणीआं। कहन लगे बाबा राम राय जी इस तरह सफलताई नूं प्राप्त हो रहे हैं। बूझत भयो आनंदपुर गाथा। उस वेले बाबा राम राय जी ने गलबात शुरू की है। कहन लगा महाराज जी मैनूं पता लगा भी आनंदपुर साहब दे विच कुछ झगड़ा होया है। जो तुसीं आनंदपुर साहब नूं छड्ड के इत्थे पौंटा साहब नूं आए हो पता लग्या सी भी आनंदपुर साहब कोई विगाड़ होया है। वो की होया महाराज मैं आनंदपुर साहब की जिहड़ी गल है ना खबर तुसीं क्यों छड्डिया है वो मैनूं दसना करो। किम विरोध उपजो निरपसा था। पातशाह जी
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਮਾ ਧਾਰ ਇਤ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਨਾਹਨ ਜੰਗ ਤਿਨ ਸੰਗ ਮਚਾਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸਕਲ ਬਖਾਨਾ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਡ ਚਹੈ ਹਮ ਸੋ ਛਲ ਠਾਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਛਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਪਟ ਸੰਗ ਚਹ ਲਿਓ ਮਤੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਮੰਗਿਆ, ਔਰ ਮੰਗਿਆ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਲ ਕਰਕੇ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਹਾਥੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹਾਥੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਥੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਤੋਂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੋ ਕਿਵ ਪੂਜੈ ਕੁਢੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੋਟੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੀ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਹੋਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਈਰਖਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੋਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਈ ਰਣ ਤਿਆਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸਾਂਭ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਭਰਾ ਤਨ ਸੋ ਤਵੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰ ਕਰ ਗਇਓ ਵੀਰ ਰਸਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੀ ਟਲਿਆ ਜੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਨਿਭਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਨਾਹਣੇਸ਼ ਇਤ ਹਮੈ ਬੁਲਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਜੰਗ ਵੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ। ਚਾਹਤ ਆਪ ਕੇ ਨਿਕਟ ਟਿਕਾਇਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੋ ਜਮਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਤਟ ਸੁੰਦਰ ਕੋਹੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਲਿਆਵਾਨ ਆਪਣੋ ਡੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਅਨਕ ਜਾਣ ਕਰ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸਤ ਸੋ ਬਿਹਰਤ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪੁਨ ਭਾਖਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨ ਹਟਾਏ ਸਕੈ ਤੁਮ ਕਾਂਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੌਣ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੌਣ ਸਕਦਾ, ਟਾਲ ਕੌਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਪਰੈ ਬੈਸ ਮਮ ਥੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਠਾਨ ਤਰੋ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਮੋਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨੀ ਪਰੇ ਬੈਸ ਮਮ ਥੋਰੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਬਹੁਤੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਉਮਰਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਠਾਨਤ ਰਹੋ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਔਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਭੇਦ ਭਾਵ ਜੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਨਹਿ ਕੁਛ ਰੱਖੋ ਹਿਰਦੈ ਮਜਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬਿਗੜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਝ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਸੰਦ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਹਿ ਬਿਗਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਮੇਰਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਡੇਰੇ ਕੀ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਓ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਾਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਬੰਸ ਵਿਭੂਖਨ ਪਏ ਅਦੂਖਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੰਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਗਨ ਤਿਮਰ ਗਨ ਕੇ ਜਨ ਭੂਖਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਨਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ ਕਾਰਨ ਕਰ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਲੀਨ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਲ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਦੋਹੇਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਤਰਵੇ ਹੇਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਔਖੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੌਖੇ ਤਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭਰਿਓ ਜਹਾਜ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਅਨਕਰੀਤ ਕੇ ਜੀਵ ਸਮਾਜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਮੈ ਬਿਗਨ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਫਟਿਓ ਭਇਓ ਖੰਡ ਇਸ ਖੰਡ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਟ ਕੇ ਤੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿ ਸਕੇਲ ਪੁਨ ਏਕ ਬਨਾਵੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਰਿਓ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਉਤਰਾਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਖਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਢਿਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਬੋ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੋ ਧਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਖਿਲਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਖਰਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਿਲਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਛਤਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਲਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਨੌਕਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਓਗੇ। ਐਸੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਹੈ। ਕੋ ਭਰਿਓ ਜਹਾਜ਼ ਉਦਾਰਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਲਾਏ ਧਿਆਨ ਕੋ ਹੇਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾ ਬਹੁ ਖੰਡ ਮਿਲੇ ਪੁਨ ਸੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਵੇ ਜੋਈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਐਸ ਪੁਰਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਹ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮਹਿ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਚਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਬ ਜਬ ਹੋ ਤੇ ਅਰਿਸ਼ਟੇ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇ ਧਰਤੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤਬ ਕੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋ ਰਹਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਬ ਸੋ ਹੋਏ ਭਲੇ ਮੈਂ ਲਹਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਐਸੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਗੜੇ ਕਰੋ ਸੁਧਾਰਨ ਚੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੁਧਾਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੀਰ ਰਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਭ ਲਹਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸੁਤ ਨਿਜ ਆਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰ ਸੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰ ਕੇ ਹਿਤ ਸੋ ਚਿਤਰਾਚਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਕੇ ਹਿਤ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ ਤਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਰੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਵਿਖਾਈਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਿਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਮਨਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਸੰਗਤ ਥਿਤ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰ ਖਰੇ ਤੇ ਕੁਚਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਬੇਮੁਖ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਦਿਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਕੀਨ ਪਿਸ਼ਾਰੀ। ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੱਚੀ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਖਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖੇ ਹਨ। ਮੰਦ ਭਾਗ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਮਾੜਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਾਨ ਪਾਪ ਨਾਸ ਫਲ ਉਪਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਨੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਲੋਕ ਤਿਨ ਕੋ ਮੁਸਕਾਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੱਸ ਪਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੇ ਸੁਨ ਤਿਉ ਪੁਨਹ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਕੇ ਸਿੱਖ ਮੂਰਖ ਮਤ ਪਰ ਕਾਚੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਤੇ ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਹੈ ਭੂਤਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝ, ਔਰ ਇਹ ਭੂਤਨੇ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਪਛਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭੂਤਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਧੀ ਜਨੂਰਾ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਰਲੋਕ ਨਾ ਬਣੈ ਤੇ ਸਹਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕੁਸ਼ਲੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਮਨਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਪੁਨ ਗੁਰਦਾਸਾਂ ਹੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਨੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਹਮੈਂ ਬਤਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਹਮਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੀਰ ਚਲਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਕੋ ਬਲ ਲੈ ਕਰਤ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਿਤ ਗਰਭ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਲੱਜਤ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਦਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਲੱਜਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਤਰਾਸ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਹੈਰਤ ਬੋਲਿਓ ਦਵੈ ਕਰ ਉਸ ਜੋਰ। ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਹਮਕੋ ਤੁਮਰਾ ਜੋ। ਇਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਿਆ ਝਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਗ ਦੀਰਘ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹਨ ਹਮ ਕਰ ਸਕੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਭਨਿਓ ਧਨੁਖ ਜਨ ਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨੁਖ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਜਹ ਬਾਨ ਤਹ ਨਾਮ ਸੋ ਤਾਰਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਦੈ ਭਇਓ ਤਬ ਹੂੰ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਸੋ ਅਸਤ ਹੋਏ ਹਮ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਛੁਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਕੰਪਤ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਜੋਰ ਕਰ ਗੁਰ ਅਗਵਾਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਦ ਕੈ ਬਾਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੇ ਆਖੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਭੱਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਗਏ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੀਰ ਚੱਲਣੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਮਕੇਗਾ, ਛਿਪ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ।
ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰਵੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਮਕੇਗਾ, ਛਿਪ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਠਾਨ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਰ ਤੁਰੰਗ ਅਰੂੜਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਲੈ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਸੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਛ ਬਿਰਤੰਤ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਨਾ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਓ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਏ ਪਰਵੇਸ਼ੋ ਆਪਨ ਡੇਰੇ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਰਿਓ ਹਾਏ ਤੇ ਕੀਨ ਬਸੇਰੇ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਥਾ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।